Hi students, today we have to see about female reproductive system in a human reproduction. In last lecture we completed about the male reproductive system along with the different parts and how the sperm production takes place. So in a female reproductive system, so which are the different parts? That's perform the process of reproduction, that's we see now. All the organs of the female reproductive system are in pair except that's the vagina. See here, all that's female reproductive organs are pair of ovaries. See here, pair of ovaries, a pair of oviduct, pair of oviduct and a single uterus and vagina. Here is the uterus and here is the vagina. चार पार्ट्स फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये लक्षात ठेवायचे. पेअर ऑफ ओव्हरीज, पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट, सिंगल युटेरस अँड व्हजाइना. ओव्हिडक्ट आणि ओव्हरीज पेअर मध्ये असतील तर युटेरस आणि व्हजाइना सिंगल असतील. सो हियर अगेन ऑल these female reproductive organs are present in the abdominal cavity. कारण लास्ट आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये पाहिलं होतं की मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधला कोणता पार्ट तो म्हणजे होता टेस्टिस, जो कशाच्या बाहेर होता? आउटसाइड द ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी इन द स्क्रोटम. बट नॉट हियर. हियर इन अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑल द ऑर्गन्स that is the pair of ovaries, pair of oviduct, single uterus and vagina, that's all are to be present in the abdominal cavity. हे सगळे abdominal cavity मध्ये असतील. Besides that organs, ह्या सगळ्या ऑर्गन्सच्या व्यतिरिक्त कोणकोणत्या? pair of ovaries, pair of oviduct, uterus and vagina. Besides that, a pair of bulbourethral gland is present. कोणती ग्लँड सांगितली? bulbourethral gland. That's bulbourethral gland is also present in a female reproductive system. Generally, now you understand the parts. Parts लक्षात आले काय काय होते? pair of ovaries, pair of oviduct, uterus as a single uterus and vagina. Instead of these, the another one more gland that's you remember, that's called as the bulbourethral glands. It's also present and that's all the organs of the female reproductive system are present in the abdominal cavity. Generally, that's every month the ovum is released in abdominal cavity. See here, in every month an ovum, which is nothing but the egg cell, that's released in abdominal cavity alternately from each ovary. ह्या ज्या दोन ओव्हरीज आहेत ह्या दोन्ही ओव्हरी मधून अल्टरनेटली दर महिन्याला एक एक एग सेल व ओव्हम रिलीज केला जातो. कशामध्ये? ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये. जनरली an ovum is to be released in the abdominal cavity from these ovaries but alternately in every month. Alternately ह्या दोन्ही ओव्हरी मधून ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये दर महिन्याला काय रिलीज केला जातो? एक ओव्हम व एक एग सेल रिलीज केला जातो. फ्री एंड ऑफ ओव्हिडक्ट इज फनेल लाईन. सी हियर, ही जी ओव्हिडक्ट आपण काढलेली आहे दॅट्स ओव्हिडक्ट्स फ्री एंड, इट इज लाईक द फनेल. हे जे एंड असेल ओव्हिडक्टचं, एक फ्री एंड हे कसं आहे? फनेल सारखे. दॅट्स द फ्री एंड ऑफ द ओव्हिडक्ट इज लाईक द फनेल and the opening is present in the center of that funnel and त्या funnelच्या सेंटरला एक ओपनिंग असते. See here, free end of that oviduct is like a funnel and there is a single opening in that funnel-like structure and opening is present in the center of that funnel-like structure of the oviduct through which oocytes are nothing but the egg cells. अंडपेशी, oocytes released from that opening through the oviduct. त्या ओव्हिडक्ट मधून बघा त्या परत काय सांगितलं? ओव्हिडक्टचं जे फ्री एंड आहे कशासारखं आहे? फनेल सारखं.
त्या फनेल सारख्या स्ट्रक्चरला सेंटरला काय ओपनिंग आहे आणि त्या ओपनिंग मधून काय रिलीज केल्या जातात, दॅट इज द oocytes. ज्या oocytes ऍक्च्युअली तयार झाले होते कुठं, ह्या ओव्हरीज मध्ये. इन द ओव्हरीज that's oocytes or the female germ cells are produced by meiosis, and that oocytes are released through the oviduct, means through that a small opening in the funnel-like structure of oviduct. Again, cilia is present on inner surface of oviduct. हा जो सेंट्रल पार्ट असेल त्याच्यामध्ये आतल्या बाजूला काय असेल, दॅट्स द cilia like structure. What's mean by the cilia? It is a hair-like structure. So, in the inner part or inner lining of the oviduct, cilia is to be present, and that cilia present in that oviduct helps for the oocytes to move forward. That means the cilia present on inner side of the surface of oviduct, and that cilia push the oocytes towards uterus. बघा परत एकदा काय काय पार्ट सांगितले, पेअर ऑफ ओव्हरीज, पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट, सिंगल युटेरस अँड वजायना अलॉंग विथ bulbourethral gland. Then after these ovaries produces the egg cells which are nothing but the oocytes. This oviduct free end is like a funnel. It has the opening at its center, or maybe it has opening. And through that opening, oocytes are released. And the opening मधून काय रिलीज केल्या जातात, oocytes. ज्या oocytes ज्या एक्सेल ऍक्च्युअली तयार कुठे झाल्या, त्या ओव्हरीज मध्ये. Again, the inner part or inner lining of the oviduct has the cilia, and that cilia present in the inner lining of the oviduct helps to that oocytes or egg cell to move towards this uterus. त्या एग सेलला ज्या ओव्हरीज मध्ये तयार झाल्या होत्या, ज्या एंटर झाल्या ह्या फनेल लाईक स्ट्रक्चर मधून, कुठे एंटर झाल्या, ओव्हिडक्ट मध्ये. ह्या ओव्हिडक्टच्या आतल्या बाजूला काय, सिलिया आहेत. ज्या सिलियाने काय केली मदत, कोणाला पुढे ढकलण्यासाठी, oocytes किंवा egg cellला, and that egg cells moves towards this part, uterus. आणि त्या egg cells कुठं पुढं पास ऑन केल्या जातात, युटेरस कडे. अगेन here you have to remember it's about the female reproductive system now. आता ज्या egg cell तयार झाल्या होत्या त्या कुठं तयार झाल्या होत्या, ओव्हरीज मध्ये. ठीक आहे. तर आतापर्यंत आपल्याला फिमेल आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बद्दलची माहिती समजलेली. आता नेक्स्ट पार्ट जो आपल्याला रिप्रोडक्शन मधला पाहायचा आहे तो असेल ज्या मेन दोन प्रोसेस होत्या रिप्रोडक्शनच्या. कोणत्या दोन होत्या, एक तर गॅमेट फॉर्मेशन आणि दुसरी फर्टिलायझेशन. आता कसं असेल गॅमेट फॉर्मेशन आणि कशी असेल फर्टिलायझेशन ह्युमन्स मध्ये, ते आपल्याला थोडक्यात पाहायचंय. सो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द गॅमेट फॉर्मेशन. आता कसे तयार होतील गॅमेट बघा. ऍक्च्युली गॅमेट तर तयार झाले. दॅट्स हाऊ द गॅमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो बोथ द गॅमेट्स खरं तर तयार झाले. कुठे तयार झाले होते, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये स्पर्म्स तयार झाले होते. मग ते स्पर्म्स जे असतील ते असतील मेल गॅमेट्स, आणि फिमेल मध्ये तयार काय झाल्या होत्या, oocytes. त्या असतील कोणते गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स. सो हिअर फ्रॉम द मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वी अंडरस्टूड दॅट द मेल अँड फिमेल गॅमेट्स आर फॉर्म्ड in a female body and in male body. That is, both gametes, that is sperms and the ovum, are formed by which division? That's called as meiosis. Meiosis cell division द्वारे हे दोन्ही प्रकारचे गॅमेट्स तयार झाले. हे हॅप्लॉइड गॅमेट्स असतील कोणते, स्पर्म्स अँड द ओव्हम. ओव्हम इज नथिंग बट that's the oocytes or the egg cell. Again, the sperms are produced in a टेस्टिस ऑफ मेन. आठवते परत, स्पर्म्स कुठे तयार झाले होते, टेस्टिस ऑफ मेन अँड द ओव्हम. बट दॅट्स टेस्टिस, इन दॅट टेस्टिस द स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड फ्रॉम द एज ऑफ मॅच्युरिटी टिल देअर डेथ. अत्यंत महत्वाची गोष्ट, जे स्पर्म्स प्रोडक्शन टेस्टिस मध्ये झालं, मेल टेस्टिस मध्ये झालं, पण ते प्रोडक्शन कुठपर्यंत असेल, कधीपर्यंत असेल, फ्रॉम द एज ऑफ पॉवर्टी टिल देअर डेथ. मीन्स मॅच्युरेशन पिरियड पासून ते डेथ पर्यंत
ते स्पर्म प्रोडक्शन म्हणजेच मेल गॅमेट्स मेलमध्ये तयार होतात, बट नॉट इन अ फिमेल. What happens in a female about the gamete formation? So at the time of the birth of girl or in the woman, at the time of the birth of the 2 to 4 millions of the ovum or the egg cells are to be present. ज्यावेळी जन्म होतो, when the girl child born, at that time that girl child has up to the 2 to 4 millions of the egg cell or that ovum, but they are the immature egg cells. पण त्या कशा असतात, त्या जन्म झाल्यानंतर गर्ल चाइल्ड मध्ये ज्या egg cell किंवा ओव्हम्स असतात त्या कशा असतात, इमॅच्युअर असतात. they becomes mature at the age of their maturity. ज्यावेळी गर्ल्स मध्ये मॅच्युरिटी येते, त्यांच्या पबर्टी स्टेजमध्ये काय होतात, ते एग्स, त्या एग सेल, त्या ओसाइट्स मॅच्युअर होण्यास सुरुवात होतात. आणि ती मॅच्युरिटी कुठपर्यंत असते, फ्रॉम द एज ऑफ मॅच्युरिटी टिल द मेनोपॉज स्टेज. मेनोपॉज स्टेज म्हणजे असेल रजोनिवृत्ती, मीन्स दॅट्स टाइम द मेन्स्ट्रुअल सायकल ऑफ दॅट फिमेल स्टॉप्स. तर त्यावेळी त्या फिमेलची मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते, हार्मोनल प्रोडक्शन स्टॉप होते. मीन्स फ्रॉम द एज ऑफ द मॅच्युरिटी टू दिअर menopause stage, that's menopause stage is approximately the year of 45 years of that woman. वुमेन मध्ये जवळजवळ 45 इयर्स पर्यंत egg cells प्रोडक्शन किंवा ते egg cells मॅच्युअर होतात. अगेन मेनोपॉज स्टेज मीन्स व्हॉट. आता काय असते मेनोपॉज स्टेज, ज्याला की रजोनिवृत्ती म्हणलं जाते. दॅट्स मेनोपॉज स्टेज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ज्यावेळी स्त्रियांमध्ये मेनोपॉज स्टेज येते, त्यावेळी स्त्रियांमध्ये त्यांची फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम काम करणं स्टॉप करते. मीन्स मेनोपॉज स्टेज इट इज अ स्टेज ऑफ द फिमेल where there is no proper functioning of the female reproductive system, and at the age of 45 to 50 years secretion of the hormones controlling the functions of the female reproductive system also stops. कारण त्या स्टेजमध्ये त्यांच्यामध्ये सिक्रेट होणारे जे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स जे असतात त्यांचं सिक्रेशन स्टॉप झालं असते, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कॅनॉट बी वर्क प्रॉपरली. So here we have to say that stage is a menopause stage. ती जी स्टेज असते ज्यावेळी हार्मोन्सचं सिक्रेशन स्टॉप होते, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वर्क करत नाही, आणि ती स्टेज म्हणजे स्त्रियांमध्ये कोणती स्टेज असेल, मेनोपॉज स्टेज असेल. पण अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट काय असेल, मेनमध्ये स्पर्म प्रोडक्शन कुठून कधीपासून स्टार्ट होते, फ्रॉम द एज ऑफ मॅच्युरिटी टू टिल देअर डेथ. मॅच्युरिटी स्टेज पासून ते डेथ पर्यंत मेनमध्ये स्पर्म प्रोडक्शन होते. तर फिमेल बॉडीमध्ये काय सांगितलेले, ॲट द टाइम ऑफ बर्थ that is the girl child have 2 to 4 million immature egg cells, but that immature egg cells starts to mature from the age of their maturity to their menopause stage, and then after the egg cells are not to be work properly, or as the female reproductive system cannot be work from the menopause stage. So here as we understand the gamete formation, sperms in male and ovum or egg cell in female. That is the gametes are formed by meiosis in both male and female body. Then after you have to see about the fertilization. त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे फर्टिलायझेशन काय असेल, कसं किंवा कशा प्रकारे होईल फिमेल मध्ये किंवा जनरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन मध्ये. तर लास्ट आपण मागच्या लेक्चर मध्ये फर्टिलायझेशन मध्ये काय होतं हे आपण सांगितलं होतं. देयर इज अ युनियन बिटवीन मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. काय होणार फर्टिलायझेशन मध्ये, अगोदर युनियन होणार कशा कशाचं, मेल आणि फिमेल गॅमेटचं. मेल गॅमेट कोणते होते, स्पर्म्स. फिमेल गॅमेट कोणते असतील, दॅट इज ओव्हम ऑर एग सेल. ह्यांचं होईल युनियन, आणि ह्यांच्या युनियन मधून तयार काय होतो, झायगोट, आणि तो झायगोट परत डिवाइड होतो मायटोसिसनं. सो हियर the zygote is formed by the union of the sperm and ovum. Means when the
formation of zygote takes place by the union of sperms and ovum. It is just called as fertilization. हे असेल fertilization. कशाचं युनियन झालं? मेल मध्ये तयार झालेल्या स्पर्म्सचं आणि फिमेल मध्ये तयार झालेल्या ओव्हमचं ह्यांचं ज्यावेळी युनियन होईल तयार काय झाला? झायगोट. आणि ही प्रोसेस कोणती असेल? इट इज जस्ट कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. अगेन फर्टिलायझेशन ऑफ ह्युमन इट इज इंटरनल. ह्युमन्स मध्ये होणारं जे फर्टिलायझेशन ते कसं असेल? इंटरनल अँड नॉट एक्सटर्नल. दॅट्स इंटरनल फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस इन ह्युमन्स. अगेन सिमेंट जसं डिवाइंड आठवा आपण शिकलो थे. सिमेंट विच इज इजॅक्युलेटेड इन वजाइना ड्युरिंग कोॲप्युलेशन. ड्युरिंग द कोॲप्युलेशन समागमाच्या वेळी ज्यावेळी सिमेंट इजॅक्युलेट केला जातो जस्ट थ्रू द पेनिस टू द वजाइना, at that time the sperms in the numbers of the million start their journey from the male reproductive system through the root of vagina, then to the uterus and oviduct. Just here we have to see about the fertilization in humans. तर फर्टिलायझेशन ह्युमन्स मध्ये शिकताना पहिली गोष्ट आपल्याला फर्टिलायझेशन म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे. काय होतं फर्टिलायझेशन म्हणजे? ज्यावेळी युनियन झालं कशाचं? मेल आणि फिमेल गॅमेट्स. तर मेल गॅमेट्स कोणते? स्पर्म. आणि फिमेल गॅमेट्स कोणते? तर ओव्हम. दॅट्स युनियन इज फॉर्म द झायगोट कॉल्ड एज फर्टिलायझेशन. अगेन द ह्युमन्स फर्टिलायझेशन. ह्युमन फर्टिलायझेशन कसं होतं? दॅट्स इंटरनल. हिअर यू हॅव टू रिमेंबर the semen which is ejaculated in the vagina from the male reproductive system during the coagulation, that semen contains the sperms and that sperms travels the route of vagina then to the uterus and to the oviduct. त्या स्पर्म्सनं ट्रॅव्हल केलं कसं? वजायना, युटेरस टू ओव्हिडक्ट. वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन्स ऑफ द स्पर्म्स. आणि ज्यावेळी हे स्पर्म्स ट्रॅव्हल करत होते कुठून? रिलीज्ड और इजॅक्युलेटेड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम टू द व्हजायना. दे ट्रॅव्हल्स व्हजायना टू युटेरस टू ओव्हिडक्ट. whenever there are the millions of the sperms but one of those sperms are just fertilize the only ovum. तर त्या अशा लाखो स्पर्म पैकी एक स्पर्म काय करेल? त्या ओव्हिडक्ट मध्ये असणाऱ्या oocytesला किंवा ओव्हमला फर्टिलाइज करेल. दॅट्स मीन्स द ओव्हम or the egg cells present in the oocytes are fertilized by their sperms in the oviduct. कळतंय? बघा तिथं ओव्हिडक्ट मधून रिलीज झालेले जे ओव्हरीज मधून रिलीज झालेले जे एग सेल होते ते ट्रॅव्हल करत कुठे गेले? कुठं ट्रॅव्हल करतात? ते ओव्हिडक्ट मध्ये येतात. बट ड्युरिंग द कोॲप्युलेशन व्हॉट हॅपन्स? द सीमेन ejaculated from the male reproductive system, that's the semen ejaculated to the vagina, to uterus, to oviduct. That semen contains the millions of sperms, and that sperms, whenever they are in millions, but one of the sperms just fertilize one of the ovum in the oviduct. तो oviduct मध्ये असणाऱ्या एखाद्या ओव्हमला तो फर्टिलाइज करतो. Then from the age of puberty to menopause, कुठून कुठपर्यंत? puberty. puberty म्हणजे कोणती स्टेज असेल? ती असेल तारुण्यावस्था. From the age of the puberty to the stage of menopause, that's age is of about 10 to 17 years, that is the age of puberty, to the menopause stage, that's to the 45 to 50 years. 10 ते 17 हे वर्ष असेल puberty stage आणि menopause stage कोणतं असेल? 45 to 50 years. And ovum is released every month from the ovary. लक्षात राहू द्या. From the age of puberty to the menopause stage, how much years? From puberty stage 10 to 17 years, to the menopause stage to the 45 to 50 years. Every month
त्या मधल्या पिरियडमध्ये पबर्टी स्टेज टू मेनोपॉज स्टेजमध्ये दर महिन्याला पबर्टी स्टेजमध्ये काय होते, इन एव्हरी मंथ 1 egg or 1 ovum is released through this ovaries. Alternately, ह्या ओव्हरीज मधून दर महिन्याला काय रिलीज केले जातात, दॅट इज ओव्हम और द egg cell is released, that is out of 2 to 4 million ओव्हम. आता सांगितलं अगोदरच सुरुवातीला ज्यावेळी गर्ल चाइल्ड बर्थ होते जन्म होतो त्यावेळी किती होते, इमॅच्युअर एग्स अप टू 2 to 4 मिलियन्स. पण ते सगळे कसे होते, इमॅच्युअर होते. ते मॅच्युअर झाले कोणत्या स्टेज पासून, मॅच्युरिटी स्टेज पासून. मग मॅच्युरिटी स्टेज जी की पबर्टी स्टेज होती ती मेनोपॉज स्टेज पर्यंत दर महिन्याला काय रिलीज केले जातात, मग ते ओव्हम किंवा एग सेल कशामधून, ह्या ओव्हरीज मधून रिलीज केले जातात. अँड जस्ट आउट ऑफ दॅट 2 to 4 मिलियन ओव्हम अप्रॉक्सिमेटली 400 oocytes, किती, 400 oocytes आर रिलीज्ड टू द एज ऑफ मेनोपॉज. मेनोपॉज स्टेज येईपर्यंत त्या 2 ते 4 मिलियन्स एक्सेल पैकी फक्त 400 oocytes or the 400 egg cells are released up to the menopause, and the rest of that all the oocytes are to be degenerated. कळते, 2 ते 4 मिलियन होत्या जन्म झाल्यानंतर गर्ल चाइल्डचा, त्या सगळ्या इमॅच्युअर होत्या. त्या मॅच्युअर झाल्या पबर्टी स्टेजमध्ये किंवा मॅच्युरिटी स्टेजमध्ये. मॅच्युरिटी स्टेज पासून किंवा पबर्टी स्टेज पासून ते मेनोपॉज स्टेज पर्यंत दर महिन्याला ह्या ओव्हरीज मधून त्या oocytes रिलीज केल्या गेल्या. दर महिन्याला एक oocyte रिलीज केली गेली. तर अशा प्रकारे जवळजवळ मेनोपॉज स्टेज येईपर्यंत किती रिलीज केल्या, अप टू द 400. किती पैकी, 2 ते 4 मिलियन पैकी. मग बाकीच्यांचं काय झालं, रेस्ट ऑफ द ऑल आर टू बी डिजनरेटेड. मीन्स all the oocytes, rest of the oocytes are degenerated up to the age of menopause. 400 oocytes are to be released and rest of all the oocytes are degenerated. Again, one thing that you remember regarding that oocytes released from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause. आता लक्षात ठेवा एक महत्त्वाची गोष्ट, ज्यावेळी स्त्रियांचं कोणतं एज येते, मेनोपॉज स्टेज येते, कोणती अवस्था येते, रजोनिवृत्तीची अवस्था येते. त्या रजोनिवृत्तीची अवस्था जवळ आल्या असताना दॅट्स oocytes released from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause are the 40 to 50 years old. त्या ज्या एक्सेल्स असतील ज्या की रिलीज केल्या कोणत्या वयामध्ये, 40 ते 50 वर्ष वयामध्ये स्त्रियांच्या, तर ते एक्सेल्स कशा असतील, किती वर्ष ओल्ड असतील, दॅट्स oocytes are to be old up to the 40 to 50 years old and their ability of division been diminished till now. आणि जवळजवळ त्या oocytesची, त्या एक्सेलची डिव्हिजन कॅपॅसिटी कमी झालेली असते. oocytes division capacity decreased as because of they are very old. They are just up to 40 to 50 years old. And if such oocytes are to be fertilized, and जर समजा अशा ज्यांची की डिव्हिजनल कॅपॅसिटी कमी झाली, अशा जर एक्सेल किंवा oocytes जर फर्टिलाइज झाल्या, म्हणजे त्या स्त्रियांना 40 to 50 इयर्सच्या मध्ये त्यांच्या जर एक्सेल्सचं फर्टिलायझेशन झालं, दॅट्स टाइम they are produced the new young one, or that's the newborn baby is to be having some of the abnormalities like the Down syndrome. डाऊन सिंड्रोम सारखे आजार त्या बाळाला होऊ शकतात. कोणत्या बाळाला, ज्या बाळाला 40 ते 50 वर्ष वयाच्या आईने जन्म दिला असेल. का झाला असेल असं, कारण 40 ते 50 वर्ष वय येताना कोणती स्टेज जवळ आली असते, मेनोपॉज स्टेज जवळ आली असते. मेनोपॉज स्टेजमध्ये ज्या एक्सेल्स असतात त्या 40 ते 50 वर्ष ओल्ड असतात आणि ह्या एक्सेलची डिव्हिजन कॅपॅसिटी कमी झालेली असते. आणि अशा एक्सेल बाय चान्स जर समजा फर्टिलाइज झाल्या
फर्टिलायझेशन झालं अशा एक सेलचं आणि नवीन जीव जन्माला आला. सो जस्ट दॅट्स न्यू बॉर्न बेबी हॅज सम ऑफ द ॲबनॉर्मॅलिटीज. काही त्यांच्यामध्ये ॲबनॉर्मॅलिटीज तयार होऊ शकतात. कशासारख्या? डाऊन सिंड्रोम सारख्या. सो हिअर just we have to complete the female reproductive system along with the gamete formation and the fertilization.